నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. రామగుండం కార్పొరేషన్ 36వ డివిజన్ కు చెందిన బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు బొంతల రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ మైనారిటీ విభాగానికి చెందిన అధికార ప్రతినిధి హఫీజ్ జ్యోతిన్తో పాటు మరికొంతమంది నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. గోదావరికని స్థానిక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని కాంగ్రెస్ కండువాలు కప్పి వారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ గఫూర్భాయ్ గారికి, అదేవిధంగా జిల్లా అధికార ప్రతినిధి నాయకులందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం. ఈరోజు బీసీసీఎల్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు గట్ల రమేష్ అన్న గారికి స్వాగతం. అదేవిధంగా కార్పొరేటర్ 44వ డివిజన్ ముస్తఫా గారికి వేదిక మీద ताज बानो एक बार निकालिए, आप वही एक बार निकालिए. मांगा स्वामी रामगुंडम साजिद भाई, हमारे खास भाई पुराना सज्जू भाई. नेक्स्ट अनिल रेक्सेनबर्ग, हमीद भाई, खाजा बाबा, घरवाप से सज्जू, साहिल प्रियंकाली, सलमान, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, मुन्ना फरोज, महमूद भाई, काम करेंगे. अभी यहाँ पे जो स्टेज पे शाह नसीर हमारे हल्के के हरदिल अजीज मकान साहब और हमारे बोतल रायश अन्ना, और माता सावन्ना, आबिद भाई, फजल भाई, और जूनियर भाई, मुबीन भाई, ताज भाई, सबका शुक्रिया तहे दिल से. మక్కాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ గారి యొక్క పనితనం, వారు చేసేటువంటి అభివృద్ధి చూసి వేదిక మీదకి ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు. అదేవిధంగా కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు బొంతల రాజేష్ గారికి, టౌన్ ప్రెసిడెంట్ తిప్పారం శ్రీను గారికి. और एक बात सभी को, आज रामगुंडम तरक्की के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. ये कोशिश में आप सब लोग साथ देने के लिए आ गया है. आप लोग शुक्रिया अदा करते हुए आप लोग जरूर आगे और बहुत कुछ करना है. इसमें आप लोग साथ देते रहेंगे, आपका मोहब्बत प्यार इसी तरह रहेगा. फिर आप पार्लियामेंट इलेक्शन भी आए. एक बात सोचने की बात है, आज हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, एक मोदी है. परसों तक स्टेट को केसीआर तेलंगाना को लूट पे लगा के लगा था, उसको अपन लोग आप लोग सबक दिए, मगर उसको 7 जमीन के अंदर दबा के रखने की जरूरत है. क्योंकि एक जमीन में फिर आ रहा हूं, फिर बार बार आते जा रहा, उनको खत्म करने की जरूरत है. आज मोदी के लिए सोचने की जरूरत है. आज मोदी एक स्टेटमेंट दिया, अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में
मुसलमान का सिर्फ मुसलमान की लूट होगी, कितना गलत बात है। परसों ने कहा था कि मैं बोल रहा हूं, वाजपेयी थे, अद्वानी जी थे, ये लोग कभी मुसलमान को दूर नहीं करते। आज मोदी एक बदमाश बड़ी राक्षस आया, हैवान, शैतान, मैं बोल रहा हूं शैतान, याद रखो, आप बोलने की जरूरत है हर एक जगह। आज ये देश को ब्रिटिश लोग जैसा लूटे थे, ये इस तरह इन्हें हम बनाए सो इस देश को। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, आज पूरे गरीब, छोटा बड़ा, पैसे वाला बोल के हम पूरे मिलकर ये देश के लिए लड़े, हमारे पूरक। आज देश के लिए लड़के जान कुर्बान करके हम हमारा देश बनाए, देश को दुनिया में तरक्की में लाए। आज लाने के बाद ये 10 साल में हमारे देश को उन्होंने दूसरों को बेचने की कोशिश कर रहा, ब्रिटिश से भी डेंजर है। आज देश में क्रिश्चियन, मुस्लिम जो सभी को बीच में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। एक बार हम सब निकलने की जरूरत है बाहर। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का मतलब एक दलितों का जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा। मतलब कल वोट डालने को मुसलमान को नहीं, क्रिश्चियन को नहीं, हर दलित को, गरीब को और किसी को वोट डालना, किसको वोट नहीं डालने की तय करने वाला मोदी बनेगा, ये देश को बर्बाद करने वाला बनेगा। इसीलिए आज हम कल होने वाले पार्लियामेंट में इलेक्शन में पूरे जो उसको साथ देते हुए आ रहा बीआरएस, वो टीआरएस वाले को और वो बीजेपी को दफन करने की अगर हम लोग करने के लिए आगे तैयार नहीं हो तो हमारा इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये देश छोड़ के जाने की मुसीबत आएगी। एक बात सोचने की बात है, आप जो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए ये आप पूरे लोग अगर यही आवाज बाहर जाके शुरू करो, सबसे बात करो, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, जो पढ़े लिखा इंसान है, बेरोजगार है, उनसे बताओ और बोलना कि आज बीजेपी में रहकर बीजेपी को धोखा करके सिर्फ मोदी बोलने वाला, मोदी नहीं, वो बहुत बड़ा खेड़ी है। वो मोदी यहाँ का खेड़ी मिलके ये देश को बर्बाद करने के लिए है। भारत के माता मतलब हमारे देश को हम माता मानते हैं। आप और हम मिलके हमारा भारत माता को बंदी बनाकर आज उनको हाथ पर रखकर आज वोट के लिए आगे आ रहा। वो बंदी हम हमारे भारत माता को आज विदा करने की जरूरत, क्या मतलब रिहा करने की जरूरत है। इसी मुसीबत में आज देश है। अगर ये देश को हम संभाले नहीं, अगर देश को नहीं बचाए तो हम मुश्किल में हो जाएंगे। हम लोग ये देश को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी है आपको समझ में आ रहा है नहीं, बड़े बड़े वातावरण मगर आज ये फिर एक बात देश के लिए लड़ने की जरूरत है। आप सभी को गुजारिश कर रहा हूँ कि आज से शुरू हो जाओ, बीजेपी को और बीआरएस को साथ जमीन के अंदर दफन करने के लिए फिर कभी भी दिखना नहीं। इस तरह आप कोशिश करना होगी आप सभी लोगों से मानते हुए। फिर आप आज के बाद अपने अपने डिविजन्स में जाकर हर घर को जाकर जो सबको मिली, मुसलमान अकेला नहीं, आपके साथ एक ही बात बोलिए, हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम। जय राम नहीं राम रहीम हम बोलते हैं। आप एक का बाप श्री राम नहीं, जय सिया राम जय रहीम बोलते हैं हम। इसके साथ साथ जय हनुमान भी बोलते, अल्लाह भी बोलते और कुछ भी होता हम मिलके रहते और क्रिश्चियन तो कोई भी रहते आज मिलके आगे जाएंगे। ये देश का मान सम्मान बनाते हुए फिर जो ये देश को खत्म करने वाला हैवान को अपन खत्म करने के लिए तैयार रहना होंगे। आप सभी से गुजारिश करते हुए आप सभी को फिर एक बार वेलकम, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ బాలుర కళాశాల ప్రధాన రోడ్డుపై ఉన్న మున్సిపాలిటీ షెడ్లో వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న 5 దుకాణాలు సోమవారం రాత్రి అగ్ని ప్రమాదానికి గురి కావడంతో సంఘటన తెలుసుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ రాజేష్ రెడ్డి హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని బాధితులను పరామర్శించారు.
ఫైర్ బండి కల్వకుర్తిలో ఉంది, ఇక్కడ లేదు బండి. కరెంట్ వైర్లు అంతకుముందు వచ్చి ముందు మేము అన్ని పైపులు వేసుకున్నాము. ఐదు ఇంజన్ లేదు, మొత్తం అంటుకోబోతుంది. మేము ఎక్క బతకాలి కొని బాధితులు ఉండాలి, కొంచెం పక్కన కొంచెం ఎవరు బాధితులు మాట్లాడితే బాగుంటుంది కానీ అందరూ తప్పకుండా దాని గురించి ఆలోచించి ఫైర్ ఇంజిన్ కూడా దగ్గరలో తాడుకు దాటింది, ఒక 10 నిమిషాల్లో వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఫైర్ ఆడినాక రేపు పొద్దున మనము దాంట్లో ఏం కాన్స్పిరసీ ఉంది, దాంట్లో ఎవరు చేసిండ్రు, లేకపోతే ఫైర్ యాక్సిడెంటా లేదా కరెంట్ యాక్సిడెంటా, దానికి తప్పకుండా ఎంక్వైరీ చేసి ఎవరైనా చేసి ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి తప్పకుండా పెద్ద శిక్షణ పడేలా చూస్తాం. గాలి అంతా ప్రజలు ఉంటే దీనిలో బెట్టింగ్ అనేది తెలుస్తుంది మనకు. ఏ విధంగా గాలితో ఫస్ట్ తెలవాలి. చేసుకోండి సార్, షాప్ ఉడకబడుతున్నారు సార్. శ్రీ జ్యేష్ఠ మాత సమేత శనీశ్వర స్వామి 24వ వార్షికోత్సవాల ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం బిజినేపల్లి మండల పరిధిలోని నంది వడ్డెమాన్ గ్రామంలో గల జ్యేష్ఠ మాత సమేత శనీశ్వర స్వామికి
శతకుంభ తిలతైల అభిషేకాలు శాస్త్రోక్తంగా వేద పండిత అర్చక బృందం వారిచే వీరశైవ ఆగమ సూత్రం ప్రకారం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించినట్లు దేవాలయ ప్రధాన అర్చకులు డాక్టర్ గవమఠం విశ్వనాథ శాస్త్రి తెలిపారు. కావాలని శని ఈశ్వరుడు అంశంతో కలిగినటువంటి శరీరం కాబట్టి కేవలం ఈశ్వరుడు మాత్రమే మహాన్యాస పారాయణం చేసి అభిషేకం చేశారు. కానీ ఈశ్వరుడు వాడి శని ఈశ్వరుడు కాబట్టి ఈయనకు పూర్ణ సంవత్సరాలకు ఒక పర్యాయం మహాన్యాస పారాయణం చేసి ఆ మహాన్యాస పారాయణంలో మన సంకల్పాన్ని కూడా సుప్రసిద్ధంగా చేసుకుని ఆ మనస్సంకల్పం తర్వాత వచ్చేటువంటి విధానం చేసుకుని కుంభాభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది. ఎన్టీపీసీ స్థానిక 2వ డివిజన్ ఇందిరమ్మ కాలనీకి చెందిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు స్వర్గీయ సుద్దాల గోపాల్ జన్మదిన వేడుకలను రామగుండం తవిత ఆశ్రమంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ మేరకు సోమవారం సుద్దాల గోపాల్ జ్ఞాపకార్థం వారి సతీమణి సుద్దాల సౌజన్య తవిత ఆశ్రమంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్పేట బూంపల్లి మండలం మోతే గ్రామంలో పురాతన ఆలయమైన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉప ఆలయాలైన అభయాంజనేయ స్వామి, జ్ఞాన సరస్వతీదేవి, సంతాన నాగదేవత ఆలయాల్లో మంగళవారం హనుమాన్ జయంతి పౌర్ణమి సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అలాగే హనుమాన్ యజ్ఞంను ఆలయ ధర్మకర్త భాస్కర్ పంతులు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు.
विष्णवे क्षाणं विषाभगीतं सुनवः सोमातिक्रमाटो मधुरोर्मदस्तिदाय अभिविश्वानिका संरूपैरज्यते हरिः अभिमृतस्य वृष्टबन्धुते प्रश्ने मातरः चारप्रियतां हविः समय नमः रोताय मागिरो पवित्रमा शिवाः विश्वान्यभिसौभगा జై శ్రీరామ్. సిద్దిపేట జిల్లా భూంపల్లి అక్బర్పేట్ మండల్ మోతే గ్రామంలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా మరియు పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈరోజు ఎంతో వైభవంగా పూజా కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఉదయం 5 గంటలకే ఆంజనేయ స్వామికి 108 లీటర్లతోని పాలాభిషేకం మరియు 108 తమలపాకులతోటి తమలపాకుల పూజ మరియు అమ్మవారికి కుంకుమార్చన రుద్రాభిషేకం. ఈరోజు జయంతి సందర్భంగా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోటి పూజా కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ జిల్లాల నుండి వివిధ రాష్ట్రాల నుండి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి వారి మొక్కులన్నీ చెల్లించుకోవడం జరిగింది. వచ్చిన భక్తులందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే ఏదైనా కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని చెప్పి వాళ్ళ దోస్తుల ద్వారా వాళ్ళ సర్కిల్ ద్వారా తెలుసుకొని వచ్చి మొక్కులన్నీ ఇక్కడ చెల్లించుకోవడం జరుగుతుంది. వచ్చిన వారందరికీ ఆ భగవంతుడు కూడా వారి కోరికలన్నీ నెరవేరుతున్నాయి. ఇంకా ఈ ఆలయాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి గ్రామ ప్రజలు మాకు సహకరిస్తున్నారు మరియు సహకరించాలి. అలాగే ఆ భగవంతుడు కూడా మా గురువు భాస్కర్ పంతులు గారికి ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని వసతులు తక్కువనే, వచ్చిన భక్తులకు రూములు కానీ ఇంకా కొన్ని వసతులు తక్కువనే, అవన్నీ ఏర్పాటు చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. భక్తులు ఇచ్చే ద్రవ్యంతో ఇక్కడ రూములు కానీ వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మీరందరూ కూడా సహకరించాలి. మీకు అందరికీ ఆ భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుచున్నాం. అందరి కామారెడ్డి జిల్లా పల్వంచ మండల కేంద్రంలోని ఫర్దిపేట గ్రామంలో అంగరంగ వైభవంగా రేణుకాదేవి జన్మదిన కళ్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. 26వ పంచాంగ కళ్యాణ మహోత్సవంగా గౌడ సంఘం పెద్దలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ బోనాల ఊరేగింపు, అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించుట, అదేవిధంగా అన్నదాన కార్యక్రమం మరియు మిద్దె రాములు బృందంచే ఒగ్గు కథ చెప్పబడిందని, ఈ 3 రోజుల కళ్యాణ మహోత్సవానికి కులాలకు అతీతంగా గ్రామ ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటారని, అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు అవుతారని తెలిపారు. కామారెడ్డి జిల్లా పాల్వంచ మండలం, మా మండలంలో కానీ కామారెడ్డి జిల్లాలో ఇంత పెద్ద ఎల్లమ్మ టెంపుల్ ఆలయం ఏరియా ఇంత శుభ్రంగా మా పలాంచ మండలం ఫర్దిపేట గ్రామంలో ఎల్లమ్మ తల్లి ఇంత పెద్ద స్థలంతో ఇంత మంచి దేవత మా మండలంలో లేనందున సంతోషపడుతుంది. మా గ్రామస్తులు అన్ని కులాల వారు, అన్ని వర్గాల వారు అందరూ ఒకటై చాలా సంతోషంగా పండుతారు. చాలా సంతోషంగా తయారు చేస్తున్నారు. కాబట్టి గ్రామ ప్రజలందరూ ఏకమై పండుగ
యొక్క ఎల్లమ్మ సిద్ధియోగం అనేది 5 సంవత్సరాలు జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం సిద్ధియోగ పండుగ 21వ తారీఖు ప్రారంభమై రేపటితో ముగుస్తుంది. 2 రోజుల నిన్న హోమము విన్యాసం ప్రారంభమై వాళ్ళ కళ్యాణంతో ముగుస్తుంది. రేపు చక్కెర తీర్థం కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మరొకరు చాలా వేరు వచ్చి చాలా కష్టపడి కొంత ఈ విధంగా తీసుకొచ్చారు. 3 రోజుల కార్యక్రమం పుణ్యవచనంతో స్టార్ట్ అయ్యి మనకు కళ్యాణంతో ముగుస్తుంది. రేపు చక్కెర తీర్థం ప్రతి బిల్డింగ్లలో బిల్లుతో ముగుస్తుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం వచ్చిన గ్రామ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు. జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం ముత్యంపేట గ్రామంలోని శ్రీ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని చిన్న జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. జయంతికి తెలంగాణ నలుమూలల నుండి దీక్షాపరులు రాత్రి నుండే కొండపైకి వచ్చి స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించి ముడుపులు విప్పి మాల విరమణ చేసి పుష్కరిణిలో స్నానాలు ఆచరించి లడ్డు ప్రసాదం తీసుకుని తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. పల్లాండన్న పవిత్రనే పరమేశ్వరే శారంగలండం పిల్లాండాండ విష్ణు కన్వరమేశ్వర్ నల్లాండన్నమై పో నమో నారాయణాయ వింద్రం పల్లాండం పరమాత్మనే శోధుండే అఖిల విజురవా నిత్యావతి భవ విష్ణు పల్లాండన్న పవిత్రనే పరమేశ్వరే శారంగలండం పిల్లాండాండ విష్ణు కన్వరమేశ్వర్ నల్లాండన్నమై పో నమో నారాయణాయ వింద్రం పల్లాండం పరమాత్మనే శోధుండే అఖిల విజురవా నిత్యావతి భవ విష్ణు హనుమంతరావు ఈరోజు కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. చిన్న హనుమత్ జయంతి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. భక్తులకు కావాల్సినటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. దాదాపు జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. ఎంపీడీఓస్ మొదలుకొని అందరు జిల్లాధికారులు, డిఎస్సిడిఓ, డిపిసిడబ్ల్యూ, అంతేకాకుండా ఆర్డీఓ గారు వీరందరూ కూడా స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అధికమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత ఉన్నందువల్ల భక్తులకి నీడ కానీ, అదేవిధంగా మంచినీటి సౌకర్యం కానీ, మజ్జిగ కానీ, ప్రసాదాలు కానీ ఎక్కడా ఇబ్బంది కాకుండా ఇక్కడ అందరూ కూడా అధికారులు చూసుకోవడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష చేస్తూ నాకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈఓ కూడా, ఇన్ఛార్జ్ ఈఓ, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ క్యాడర్ అయిన వారు కూడా చాలా అనుభవజ్ఞులు. వారు కూడా ఒక 5 రోజుల నుంచి ఇక్కడే మకాం వేసి ప్రతి ఏర్పాటు కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎక్కడ ఏర్పాట్లో లోపం లేకుండా
పెద్ద హనుమత్ జయంతికి ఇది ఒక ప్రారంభంగా ఇదొక ఉదాహరణగా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి కూడా మేము ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి అధికారి డిప్యూటీ కమిషనర్ని ఇక్కడ చేసినటువంటి ఇంతకుముందు చేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ కమిషనర్ కృష్ణప్రసాద్ గారిని కూడా 3 రోజుల క్రితం నియమించడం జరిగింది. వారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడే ఉండి వారు ఈ యొక్క ఏర్పాట్లను పూర్తి స్థాయిలో సమీక్షించడానికి రావడం జరిగింది. వారు ఇక్కడే పూర్తి స్థాయిలో మకాం వేసి పర్యవేక్షించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా భక్తులందరికీ కూడా అన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అభినందించడం జరుగుతుంది. హనుమత్ జయంతి, పెద్ద హనుమత్ జయంతి కూడా రాబోయే జూన్ 1 or 2 జరగబోయేటువంటి పెద్ద హనుమత్ జయంతి కూడా ఇదే రీతిన ఇంకా ఎక్కువ మంది, లక్షల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అతి పెద్దగా ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా సమాయత్తం. ఇక్కడ సంబంధించి వైద్య సేవలు కానీ పూర్తి స్థాయిలో వైద్య సేవలకు సంబంధించి రెడ్ క్రాస్ వారు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఒక వ్యాన్ను పెట్టి సేవలు అందిస్తున్నారు. మెడికల్ క్యాంప్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా శానిటేషన్, పంచాయతీ విభాగం కూడా ఎప్పటికప్పుడు శానిటేషన్ విభాగం కూడా చూడటం జరుగుతుంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, ఒకటి కాదు, జిల్లా కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విభాగాలు కూడా దగ్గరుండి ఏర్పాటుని పర్యవేక్షించారు. వారందరికీ కూడా అభినందనలు. అదేవిధంగా వాటర్ కూడా, నీటికి సంబంధించి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, త్రాగునీటికి సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎక్కడ కూడా భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా ఎన్జిఓలు వారితో సహకారంతో, కొంతమంది షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ ప్రసాదాలు కూడా వితరణ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. దీంట్లో పాల్గొన్నటువంటి ఎన్జిఓస్ కూడా అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గద్వాల కేంద్రంలోని జమ్మిచేడు జమ్ములమ్మ దేవతను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. ఈ రోజు మంగళవారం చైత్ర పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయంలో భక్తుల రద్దీతో కిక్కిరిసిపోయింది. ఇటు తెలంగాణ, అటు ఆంధ్ర, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర నుండి భక్తులు జమ్మిచేడు జమ్ములమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలంలోని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానాన్ని మంగళవారం ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం చిన్న హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆలయ అర్చకులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు. ఆయు ఆరోగ్య ఆంజనేయ స్వామి ప్రసాదే మనోభాంచవలసి ఆంజనేయో మహావీరో మంగళం స్వామి జరగాలి. జరగాలి లైన్ అవ్వద్దు. జై శ్రీరామ్. తన ఇంటి ముందు ఉన్న డ్రైనేజీని మరమ్మతు చేయాలని రామగుండం కార్పొరేషన్ అధికారులకు ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలనీ 2వ డివిజన్కు చెందిన పెగడపల్లి నవీన్ కుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలనీ భీమునిపట్నం 2వ డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న తన హౌస్ నెంబర్ 4-2-499 ముందు ఎన్నో రోజులుగా మురికి కాలువను రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ అధికారులను కలిసినా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని వాపోయారు. మున్సిపల్ అధికారులకు చేత కాదని తెలిపితే తానైనా సొంత ఖర్చులతో మురికి కాలువ నిర్మాణం పనులు చేసుకుంటారని పనులను వేధించే మున్సిపల్ అధికారులు ప్రజలకు అవసరమైన పనులు మాత్రం చేయడం చేత కాదా అంటూ ప్రశ్నించారు. అలాంటప్పుడు మున్సిపాలిటీకి ప్రజలంతా పన్నులు ఎందుకు కట్టాలని ప్రశ్నించారు. నవీన్ కుమార్, నా హౌస్ నెంబర్ 4-2-299 ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలనీ భీమునిపట్నం రోడ్. నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి నానా అవస్థలు పడుతూ ఉండి నివృత్తి పత్రం రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి కమిషనర్కి ఇచ్చి నా వినతి పత్రంలో నేను ఇదే తెలియబరుస్తుంది ఏంటంటే నాకున్న మురికి కాలువ ఏదైతే ఓపెన్ డ్రైన్ ఉందో అది తిరిగి మళ్ళీ కట్టడం రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయమని ఎన్నోసార్లు నివేదిక పత్రం ఇవ్వదలుచుకున్నాను. ఎన్నిసార్లు అంటే 2016 నుంచి చెప్పులు అరిగేటట్టు తిరుగుతున్నాను. ఒకవేళ సాధ్యం మీ వల్ల కాకుంటే నేను నా సొంత అమౌంట్ తోటి చేస్తా అని సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్కి జమీల్ సార్కి ఎంతో మందిని కలిసినా కూడా వాళ్ళు పెడి చెవున పెట్టుకుంటూ ఇలా తిరుగుకుంటూ ఏమవుతుందిలే ఖాళీగా టైం పాస్ అయిపోతుందిలే, ఇంత చదువుకున్నోని ఇంత ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ భయపడుతూ ఆస్తులు జప్తు చేస్తా అని మేము ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ భయపడకుండా గడిస్తే వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ చూపెట్టేది గ్రౌండ్లో ఇది. అంటే మేము ఇలానే ఎంతమంది చోలు మూపిస్తారు, ఎంతమంది కళ్ళు మూపిస్తారు, ఎంతమంది నోర్లు మూపిస్తారు. ఇది ఎలాంటి సాధ్యమైన న్యాయమా? ఇది ఎందుకు కట్టాలి మేము పన్ను? ఇలా కట్టుకుంటూ పోతే వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ చూపెడుతున్నారు? ఏ డెవలప్మెంట్ తోటి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఫండ్స్ ఎన్ని పైసలు వసూలు చేసుకుంటే ఎక్కడ పోతున్నాయి పైసలు? ఒక్క అధికారి అయినా నిలబడి వచ్చి చూసిన దాఖలాలు. ఒక శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ని పంపిస్తే ఆయన ఒక రోజు వచ్చి మురికి కాలువ సాఫ్ చేస్తారు. అరే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలి మాకు, టెంపరీ సొల్యూషన్ అవసరం లేదు. ఆ పారబట్టి నేను కూడా చేయగలుగుతా. ఈ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఇంజనీర్లు లేరా, సివిల్ ఇంజనీర్ లేరా? వీళ్ళు చేసే పని కాదా? ఇట్స్ దేర్ నాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వై దే ఆర్ నాట్ డిశ్చార్జింగ్ దేర్ రెగ్యులర్ డ్యూటీస్ which are under the Ramgundam Municipal Corporation. Try to come out and visit the place so that they will be able to know, so that they can evolve a permanent solution for these kind of problems. That's what I wanted to say. ఇప్పుడు ఇది కాక సొల్యూషన్ కాకుంటే నేను రిపీటెడ్ గా మీడియాకి అప్రోచ్ అవుతూనే ఉంటా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నవీన్ కుమార్, పెగడపల్లి. హౌస్ నెంబర్ 4-2-299 ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలనీ భీమునిపట్నం రోడ్. రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి తెలియజేయడం వల్ల అన్నిసార్లు 90లో కట్టిన ఈ మోరీ గురించి నేను రిపీటెడ్గా ఎన్ని దరఖాస్తులు పెట్టినా
ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్, మున్సిపల్ ఇంజనీర్లకు పెట్టినా కూడా దున్నపోతు మీద వాన పడ్డట్టు కూడా లేదు. అసలు ఎన్నిసార్లు పోయి ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు వచ్చి చూసిన దాఖలాలు లేవు. ఇట్లా మేము ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ యాన్యువల్లీ 10,000 కట్టుకుంటూ పోతూ ఉంటే వీళ్ళు చేసే పని ఫ్యాన్ల కింద కూర్చొని ఇదే పని వీళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇంత చదువుకున్న నన్నే చెప్పులు అరిగేటట్టు తిప్పించుకుంటే చేరుతున్నారు. నేను మేయర్ గారికి లెటర్ పెట్టాను, కమిషనర్ గారికి లెటర్ పెట్టాను, 2nd డివిజన్ కార్పొరేటర్ గారిని కూడా కలిశాను. ఇంతమందిని కలిసినా కూడా ఎవ్వరు కూడా నిమ్మకి నీరెత్తున్నట్టు చేస్తున్నారు. సో కానీ వీళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ లేవంటే నా సొంత పైసలతో చేసుకుంటా అన్నా కూడా వీళ్ళు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు. మేము ఎక్కడికి పోవాలి, ఎక్కడికి అడగాలి? ఇందుకోసమే నేను ఈరోజు మీడియా ముంగట్గా నా ఆవేదనని తెలియజేసుకుంటున్నాను. జగిత్యాల జిల్లాలోని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి పుణ్యక్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్న చిన్న హనుమాన్ జయంతి వేడుకలో రాష్ట్ర దేవాదాయ ఎండోమెంట్ కమిషనర్ హనుమంతరావు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో భక్తుల సౌకర్యార్థమే తెలంగాణ నలుమూలల నుండి దీక్షాపరులు విచ్చేస్తున్నందున ఆలయ పర్యవేక్షణ నిమిత్తం గత 3 రోజుల క్రితం రాష్ట్ర స్థాయి హోదా కలిగిన డిప్యూటీ కమిషనర్ కృష్ణప్రసాద్ ఏర్పాటు చేయడమైందని, అన్ని శాఖల అధికారులు సిబ్బందితో కలిసి అసిస్టెంట్ కమిషనర్ హోదా కలిగిన అధికారి అయిన ఆలయ ఇన్ఛార్జ్ ఈవో భక్తుల సౌకర్యార్థమే అన్ని విధాలుగా తగిన ఏర్పాట్లు చేశారని నిర్వాహకులందరినీ అభినందించారు. కమిషనర్ ఎండోమెంట్స్ హనుమంతరావు ఈరోజు కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. చిన్న హనుమత్ జయంతి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. భక్తులకు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దాదాపు జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. ఎంపీడీఓస్ మొదలుకొని అందరు జిల్లాధికారులు, డిఎస్పీఓ, డిపిసిడబ్ల్యూ, అంతేకాకుండా ఆర్టీఓ గారు వీరందరూ కూడా స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అధికమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత వల్ల భక్తులకి నీడ కానీ, అదేవిధంగా మంచినీటి సౌకర్యం కానీ, మజ్జిగ కానీ, ప్రసాదాలు కానీ ఎక్కడా ఇబ్బంది కాకుండా ఇక్కడ అందరూ కూడా అధికారులు చూసుకోవడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష చేస్తూ నాకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈవో కూడా, ఇన్ఛార్జ్ ఈవో, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ క్యాడర్ అయిన వారు కూడా చాలా అనుభవజ్ఞులు. వారు కూడా ఒక 5 రోజుల నుంచి ఇక్కడే మకాం వేసి ప్రతి ఏర్పాటు కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎక్కడ ఏర్పాట్లో లోపం లేకుండా పెద్ద హనుమత్ జయంతికి ఇది ఒక ప్రారంభంగా, ఇదొక ఉదాహరణగా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి కూడా మేము ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి అధికారి, డిప్యూటీ కమిషనర్ని ఇక్కడ చేసినటువంటి, ఇంతకుముందు చేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ కమిషనర్ కృష్ణప్రసాద్ గారిని కూడా 3 రోజుల క్రితం నియమించడం జరిగింది. వారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడే ఉండి వారు ఈ యొక్క ఏర్పాట్లను పూర్తి స్థాయిలో సమీక్షించడానికి రావడం జరిగింది. వారు ఇక్కడే పూర్తి స్థాయిలో మకాం వేసి పర్యవేక్షించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా భక్తులందరికీ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అభినందించడం జరుగుతుంది. హనుమత్ జయంతి, పెద్ద హనుమత్ జయంతి కూడా రాబోయే జూన్ 1 or 2 జరగబోయేటువంటి పెద్ద హనుమత్ జయంతి కూడా ఇదే రీతిన ఇంకా ఎక్కువ మంది, లక్షల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అతి పెద్దగా ఏర్పాట్లు చేయడానికి కూడా సమాయత్తం. దేవుడి దండ పెట్టుకోండి. మనం కదలాలి, మనం కదలాలి. చలో చలో.
పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని అడ్డగుంటపల్లిలోని అల్లిహిం పబ్లిక్ స్కూల్లో మంగళవారం కిండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెలబ్రేషన్ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ మేరకు స్కూల్లోని యూకేజీ 5వ తరగతి విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్స్ ను అందజేస్తూ గ్రాడ్యుయేషన్ డే సెలబ్రేషన్ జరిపించారు. సందర్భంగా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రెహమాన్ షకీర్ మాట్లాడుతూ అల్లిహిం పబ్లిక్ స్కూల్ చదివి ప్రీ ప్రైమరీ నుండి ప్రైమరీ స్థాయి నుండి హైస్కూల్ స్థాయికి వెళ్తున్న క్రమంలో యూకేజీ 5వ తరగతి విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్స్ అందజేస్తూ గ్రాడ్యుయేషన్ సంబరాలను జరుపుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు. Next, I request Janaab Abdul Rauf for
सारी चीज़ों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को बेहतरीन इंग्लिश मीडियम तालीम दी जा रही है और उसके साथ साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट बच्चों को उर्दू और अरबी का भी सिखाया जा रहा है। जो इसलिए कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। जिस कौम की ज़बान जिंदा होती है वो कौम जिंदा होती है, जिस कौम की ज़बान मर जाती है तो वो कौम भी मर जाती है। इसलिए उर्दू सिखाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है ना उर्दू मीडियम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में जिसमें दीन भी मिल रहा है, दुनिया भी मिल रही है, एक हाथ में हमारे बच्चे जो है ना कुरान शरीफ और एक हाथ में हमारे बच्चे कंप्यूटर लेके इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के स्कूलों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ఆధ్వర్యంలో యూకేజీ అలాగే ఫిఫ్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకు గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చాలా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి చాలామంది అతిథులు కూడా రావడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ ప్రైమరీ స్థాయి నుంచి హై స్కూల్ స్థాయికి అలాగే ప్రైమరీ స్థాయి నుంచి ప్రైమరీ స్థాయికి వెళ్ళే విద్యార్థులందరూ కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ని ఏర్పరచడం ఆనందించారు. మరోసారి యాజమాన్య ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ కూడా ప్రదానం చేయడం జరిగింది. విద్యార్థులకు ఒక తీపి గుర్తుగా ఉంటుందిగా ఈ మధ్యలో కార్పొరేట్ స్థాయిలో కూడా చాలా ప్లేస్గా ఉంది. ఈ పాఠశాల కూడా కార్పొరేట్ స్థాయి కంటే మేల్కొనే తక్కువ కాలంలో ఉన్నట్లు ఇక్కడ ఉన్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం చాలా ఆనందించదగ్గ విషయమని తెలియజేసుకుంటూ మీరందరూ కరీంనగర్ ఎంపీగా బండి సంజయ్ 5 ఏళ్లలో ఏనాడు ప్రజలను పట్టించుకోలేదని, హిందుత్వం అని చెప్పుకునే ఆయన ఆలయాల అభివృద్ధి కోసం కనీసం 5 రూపాయలు కూడా తీసుకురాలేదని, అటువంటి వాళ్లు ఓట్ల కోసం వస్తే నిలదీయాలని విమర్శించారు. మల్యాలలో సోమవారం రాత్రి కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్తో నిర్వహించిన రోడ్ షోలో పేర్కొన్నారు. ఇంతమంది అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్మలు బంగ్లా మీద ఉన్న పిల్లలను చూసి చాలా చాలా సంతోషం వేస్తున్నది. పెద్దలు గంగుల కమలాకర్ గారు చాలా విషయాలు మాట్లాడినారు. మరి వేదికపై ఉన్నటువంటి మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గారు, రామ్మోహన్ రావు గారు, తర్వాత రవిశంకర్ గారికి, చాలా మంది పిఎస్సి అధ్యక్షులు, సర్పంచులు అందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళకందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఈ ఎన్నికలు చాలా ముఖ్యం. పోయినసారి నేను ఓడిపోయినా బండి సంజయ్ గారు గెలిచిండ్రు. గుడి పేరు చెప్పిండు, గుడి తీసుకురాలేదు, బడి తీసుకురాలేదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన కొండగట్టుకు నేను 330 ఎకరాల భూమి ఇస్తే ప్రభుత్వాన్ని మాట్లాడి కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడి తీసుకొచ్చిస్తే ఒక అమ్మాయి, బీజేపీ అమ్మాయి అన్నది, ఎక్కడిచ్చినావు, గజం భూమి ఇచ్చిన వాళ్ళు అడిగింది. ప్రభుత్వ భూమిని ఇవాళ కొండగట్టుకు దేవాలయానికి ఇప్పించినాం. రేపు 5 ఏళ్లకు, 10 ఏళ్లకు, 20 ఏళ్లకు బ్రహ్మాండంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లాగా అవుతుంది. ఇవే మనకు క్వింటాల్కి 2203 రూపాయలు కనీస మద్దతు ధర. దానికి 500 రూపాయలు బోనస్ అన్నాడు. బోనస్ ఇచ్చుడు పక్క పెట్టు. నువ్వు 2200 కాకుండా మన రైతులు 1800 రూపాయలకు అమ్ముకునే దుస్థితి ఇవాళ తెలంగాణలో దాపరించింది. దీనికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ. మన అక్క చెల్లెలకు కళ్యాణ లక్ష్మి 1,00,000 అంటే 5 తులం బంగారం అన్నాడు. ప్రతి ఆడబిడ్డకు 2500 అన్నాడు. అన్ని ముంచిండు. మొన్న 15 ఆగస్టు తర్వాత ఇస్తా అన్నాడు. నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు రాసి పెట్టుకోండి. 16 ఆగస్టు నాడు ఏమంటాడు తెలుసా? 26 జనవరి అంటాడు. మళ్ళా 26 జనవరి నాడు మళ్ళా జెండా మందిరం ఉన్నది కాబట్టి అప్పుడని చెప్తాడు. ఇంకెందుకు, నేను ఇట్లాంటి నాయకుడిని ప్రపంచంలో చూడలేదు. ప్రజలు మోసపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, నేను మోసం చేస్తా అని గొప్ప నగరంగా తీర్చిన ఘనత ఆ రోజు వినోద్ కుమార్ గారు. 14-18 గెలిచిన తర్వాత
ఎందుకు రాకపోయా? ఎక్కడ వేసిన దొంగలు అక్కడే ఉన్నది. అందుకే సోదరులారా ఈరోజు మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ఏ గది పట్టించిందో గది పట్టించే పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది. ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు? కొనుగోలు కేంద్రాలు లేవు, బోనస్ లేవు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏనాడైనా కాంగ్రెస్ ఏ తెలంగాణ పరిస్థితి లేదు. అందుకే మా ఆడబిడ్డలారా, మా అన్నదమ్ములారా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోర్రి. ఈ రోజు సమయం దాటితే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ఏ గదో గదిస్తారు. తెలంగాణకు వ్యతిరేకం చేసినా కూడా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ కోటేసిర్రు, మళ్ళీ బీజేపీ కోటేసిరంటే మళ్ళీ మన తెలంగాణ ఆగబడుతుంది. అందుకే సోదరులారా, తెలంగాణ మళ్ళీ పునరావృతం కావాలి. 10 సంవత్సరాల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎట్టున్నదో గట్ల కావాలంటే కొంతెచ్చి మాట్లాడే నాయకులు కావాలి. నోరు పూసుకొని నాయకులు కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కాంగ్రెస్ నోరు వెలుపరు, పోరాటం చేయరు. బీజేపీ పోరాటం చేయదు. మరి ఎవరు పోరాటం చేయబోతే తెలంగాణ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ పార్లమెంట్ గెలిపిస్తే ఇంకా ఆగం చేస్తారు. కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మళ్ళా పరిశ్రమ చేసేందుకు వినోదం నాకు మెచ్చలేదు. వినోదకు వాడిని తిట్టుడు విందిట్టు రాదు. గుడి పేరు చెప్పి బడి చేసి ఓట్లు రాదు. కానీ ఓటేసేందుకు ప్రజలకు నమ్మకాన్ని అమ్ము చేయకుండా కేంద్రం నుంచి కొట్టాడి, రాష్ట్రం కొట్టాడి. రాష్ట్రంలో రాష్ట్రీయ మనో పార్టీ నుండి పోటీ చేసిన వారికి సోమాజిగూడ పార్టీ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పౌల్ సత్యనాథన్ డేవిడ్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ అధ్యక్షులు యోగేష్ శెట్టి, జాతీయ కార్యదర్శి మొహమ్మద్ నిజాముద్దీన్ చేతుల మీదుగా పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ఎంపీ అభ్యర్థి కందిచందుకి బీ ఫోరం ఇవ్వడం జరిగింది. సందర్భంగా కందిచందు మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ తనకు ఓటేసి గెలిపించాలని కోరారు. పెద్దపల్లి డిస్టిక్ మొత్తం దానికి నియోజకవర్గానికి చాలా హార్డ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆయన ప్రజలు ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి నేను ఆయన గుర్తించి ఆయనకి బీఫామ్ తీసుకున్నాను రాష్ట్రీయ మానవ పార్టీ తరఫు నుంచి. హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా మంగళవారం గోదావరికని పట్టణంలోని హనుమాన్ దేవాలయాల్లో భక్తుల నడుమ అంజన్న ఘనమైన పూజలను అందుకున్నారు. చిన్న హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఉదయం నుండి అన్ని హనుమాన్ దేవాలయాల్లో అంజన్నకు అభిషేకాలు, ఆకు అర్చనలు, సుదర్శన హోమం కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.